Hello, my dear students. We have seen some portion of 2.5 book review Swami and Friend by R.K. Narayan. In this video, we will see another portion, the remaining portion of this lesson. Open your textbook, page number 68, and let's start to teach. Significance of the book. Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary value even if it is a teen book. Swami and Friends is a good read for the kids and teen alike. Also, the book is widely used in Asian continents as the study text for the students who study literature as a subject at school. My dear friend, here they have given what the book is about. स्वामी आणि मित्र हे आर के नारायणांचे पुस्तक पुरेपूर वाचनाचा आनंद देते आणि त्याचबरोबर किशोरवयीन मुलांसाठीचे साहित्य असूनही हे पुस्तक फार मोठी लौकिक साहित्यिक मूल्य जपते. स्वामी आणि मित्र हे मुलांसाठी आणि खास करून किशोरवयीन मुलांसाठी असलेले अतिशय उत्तम साहित्य वाचन म्हणता येईल. आशिया खंडातील अनेक शाळांमध्ये हे पुस्तक साहित्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विषय म्हणून अभ्यासले जाते. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and a technical jargon. म्हणजे या पुस्तकात क्लिष्ट व्याकरण किंवा शब्दबंबाळ लेखन आहे असे नव्हे. खरे तर पुस्तक त्यांच्या अगदी विरुद्ध आहे. It mean actually the book truth is and contradictory to this. Swami and Friends is written in such a simple English it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. स्वामी आणि मित्र हे इतक्या सुलभ इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिले आहे की आर के नारायण यांच्यासारख्या एका विद्वान साहित्यिकाने ते लिहिले आहे यावर विश्वास बसत नाही. The English used in the book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. Also, the use of simple and short sentence adds to the simplicity of the book. यातील जी भाषा आहे, लँग्वेज आहे, ते अतिशय सोपी आणि मुलांच्या दृष्टीने अगम्य म्हणजे खूप कठीण नसणारी नाही आहे. साधी छोटी छोटी वाक्य या पुस्तकाचे वाचन आणखीनच सोपे करून टाकते. इट इज मेन्शन द डिस्क्रिप्शन दॅट द बुक इज अबाउट अ मिसअचीव 10 years old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on another already misachieved children. पुस्तकाच्या वर्णनामध्ये असं म्हटलं आहे की एका 10 वर्षाच्या खोडसर नॉटी मिसअचीव भारतीय मुलांविषयी पुस्तक असल्यामुळे आपल्या अगोदरच खोडकर असलेल्या मुलांवर त्याचा काय परिणाम होईल की काय, म्हणजेच म्हणून काही पालक काय चिंतित होऊ शकतात. पण या मुलाच्या खोड्या अतिशय शुद्ध आणि निरुपद्रवी हेतूने केलेल्या असल्याच्या पुस्तकातून दर्शवलेले आहे. बट द बुक इज as such that is encompass the mischief of the kids in the view of the kid, which is harmless and pure in a perspective. Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a living and a tender kid who's actually very sensitive. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all, and R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us.
या खोड्या मस्ती करणारा स्वामी आहे, हे जे कॅरेक्टर आहे हे खूप प्रेमळ आहे, हळवं आहे आणि तितक्याच संवेदनशील हा मुलगा आहे. हे आपल्याला या स्वामी आणि त्याचे जे मित्र आहे या पुस्तकामधून आपल्याला लक्षात येतं. सोबतच हेही खरे आहे सोबतच हेही खरे आहे की कोटसळ मुले सर्वात जास्त संवेदनशील आणि प्रेमळ असतात आणि हीच गोष्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम आर के नारायण या कथेतून करतात. So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skill. अगर हमें या जर आपल्याला थोडक्यात सांगायचं झाल्यास असं आपण म्हणू शकतो की हे पुस्तक ज्यांना केवळ वाचनाचा आनंद घ्यायचा आहे किंवा इंग्रजीचे कौशल्य वाढवायचे आहे अशा सर्व वयोगटातील मुलांसाठी अतिशय उत्तम वाचनानुभव देते. About the author. The author of Swami and Friends is Indians who of the greatest authors of all time आर के नारायण. आर के नारायण हे भारतातील सर्वकालीन महान लेखकांपैकी एक आहेत. आर के नारायण is responsible for many of the outstanding literary work India has ever produced. And this book is particular capture the essence of India under British ruling and the mind and life of the typical teenage kid. एक महान लेखकांपैकी एक असे आर के नारायण अनेक उत्तमोत्तम अतिशय उत्तम अशा भारतीय साहित्य कृतीच्या निर्मितीमध्ये त्यांचे मोठे योगदान आहे. हे पुस्तक ब्रिटिश सत्ताकालीन वातावरण आणि त्यावेळच्या एका साध्या सुध्या किशोरवयीन मुलांची मानसिकता आणि त्यांचे आयुष्य याचा आशय म्हणजे सार नेमके आपल्याला याच्यामध्ये सापडते. अदर्स ग्रेट वर्क बाय नारायण इन्क्लूड मलगुडीज डे, द गाइड, द पेंटर ऑफ सिंग्स and many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. So take a look at them if you are interested. म्हणजेच या पॅराग्राफमध्ये आपल्याला जे काही लेसन्स आहे आतापर्यंतचे ज्यांचे कुठले आर के नारायणचे कोणते वर्क्स आहे, काय लिहिले आहे, काय लिखाण केलं आहे त्यांनी ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर त्यामध्ये काय येईल तर मालगुडी डेज आहे, द गाईड, द पेंटर ऑफ सायन्स, रामायणा, महाभारत अशा प्रकारे त्यांचं साहित्य आहे. आवड जर तुम्हाला असल्यास हे जरूर साहित्य वाचा असं या ठिकाणी लेखक सांगत आहेत.